बच्चों, तुम लोग इतने उदास गुमसुम क्यों बैठे हो? क्या करे बाबा, रोज एक ही काम, स्कूल से घर, घर से स्कूल। पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ते ही रहो। पढ़ पढ़ कर तो हम बोर हो गए हैं। दिल करता है कुछ ऐसा हो जिससे मन खुश हो जाए। बस इतनी सी बात, अब अपने मन की उदासी को फूंक मारकर उड़ा दो। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हें जो सुनाने दिखाने वाला हूँ उससे तुम्हारे मन की वीरा के तार झंकृत हो उठेंगे। आओ मिलकर कठपुतली नृत्य का आनंद उठाए। वाह वाह, तब तो मजा आ जाएगा। लुक छुप न जाओ जी, मन दीद कराओ जी। अरे क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरसले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे। मर इबड़ में जागी दो कणी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाकी खुशी रे। झुम 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 झुम, हमारे इबड़ में जागी दो कणी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाकी खुशी रे। झुम 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 झुम। चमकीले चमकीले पल है, बरसे झिलमिल करते लाखों तारे। अलबेले तन है, लचकीले लचकीले तन है, कोई अपना दिल कैसे न हारे। ओ मैं तन, मैं मन, मैं जान, मैं जगह, जोश भी, मैं सब, मैं अब। ओ क्या धुन है, क्या तान, सुन ले करके तू कमाल, सुन ले फिर रात पड़ी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी। फिर बीत गई ऐसी भींग बड़ी, रब राखा बेलिया। हे हो, हे हो। ऊटनी पर जब चांद चले और चांद के पीछे रात चले, और तारों की बारात चले, रब राखा बेलिया। ये हो। हर रात कहानी चलती है, कभी हवा सुनाती है बातें, कभी बात ज़बानी चलती है, रब राखा बेलिया। जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी भींग बड़ी, रब राखा बेलिया। वेलकम टू गोवा। लेफ्ट साइड बीच, राइट साइड बीच और बीच में मैं। बंटी बंटी, डांस शुरू होने वाला है और तू बीच बीच खेल रहा है। अरे गोवा का डांस मतलब
डीजे, डिस्को और बूम बूम। बूम बूम बाद में, पहले कल्चर समझ। आजी, गोवा का डांस क्या सच में होता है? अरे बाबा, डांस नहीं होगा तो गोवन लोग जागेंगे कैसे? आजी, ये डांस स्लो होता है या फास्ट? इतना फास्ट कि डाइट अपने आप हो जाए। हेल्प हेल्प हेल्प, मैं गोवा आई कल्चर देखने और गूगल ने मुझे आइसक्रीम दिखा दी। ओफो। गूगल को छुट्टी दो, असल गोवा यही मिलेगा। आजी, डांस कौन सा? तो गोवा ऑफिशियली स्टार्ट। म्यूजिक चलाओ, गोवा बुलाओ। आमी शीतकडी खातां, आमी नुस्तें गरोयतां, आमी कोंकणी उलयतां आनी गोंया आमचो गांव। आमी शीतकडी खातां, आमी नुस्तें गरोयतां, आमी कोंकणी उलयतां आनी गोंया आमचो गांव। हे कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास। 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 आमी देवळान वेतां, आमी इगोर्जेन वेतां आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयतां। हे देवळान वेतां, आमी इगोर्जेन वेतां आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयतां। कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास। 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 वाजयतां, आमी कांतारां म्हणटां, आमी फुगडी गाजयतां, पळय तेन्ना नाचता सगळो गांव। आमी मुस्क वाजयतां, आमी कांतारां म्हणटां, आमी फुगडी गाजयतां, पळय तेन्ना नाचता सगळो गांव। कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास। 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 शेतान वावरतां, आमी पाड्याक चलयतां, आख्खो दीस काम करून सांजे फेणीचो मारतां। शेतान वावरतां, आमी पाड्याक चलयतां, आख्खो दीस काम करून सांजे फेणीचो मारतां। कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास। 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 इंग्लीश समजतां, मराठी शिंगतां, पूण घरा कोडे वचून आमी कोंकणी उलयतां। पुर्तुगेज मारतां, मराठी शिंगतां, पूण घरा कोडे वचून आमी कोंकणीच उलयतां। कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास। 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 It's my earnest request to the parents
not to stand up and take photos and videos. Our professional photographers and videographers are present. They will do the needful. It's a request to each and everyone. Kindly don't stand up and do the photographies and videographies because it becomes a problem for the other visitors also. So kindly cooperate with us. Thank you. Wow, that was a wonderful performance on puppets and Goan dance. Up next is a wonderful act written by great poet Kalidas, Shakuntala. Shakuntala is a classical drama which tells us the beautiful love between King Dushyant and Shakuntala, a maiden raised in hermitage. Dear audience, let us welcome the students of class 7 for this delightful act. Good evening, everyone. Shakuntala. Shakuntala is a beautiful dance drama based on Kalidasa's timeless Sanskrit play of Abhijana Shakuntala. It tells the story of Shakuntala and the king Dushyanta, focusing on love, strength, and destiny and renewing. The drama beautifully expresses themes of fate, knowledge, memory, and forgiveness. Shakuntala is admired for its poetic language and deep emotional expressions. Thank you. देवदानव सिद्धक पूजिता परमेश्वरी पुराण रूपा परमं परतंत्र विनाशिनी ओम। অন্যায় মহাকাব্যের এক চরম অন্যায়, যার ফল ইন্দ্রকে ভোগ করতে হবে। বশিষ্ঠ, আজ আপনি ব্রহ্মার সাহায্যে আমাকে পরাজিত করলেও একদিন আমি এই পৃথিবী জয় করবই। দেবরাজ, অপ্সরীগণ ইন্দ্রসভায় উপস্থিত। আপনি ওদের নৃত্য শুরু করার আদেশ দিন। অপ্সরীগণ, তোমরা নৃত্য প্রদর্শন করে ইন্দ্রসভাকে মুখরিত করে তোলো। झम तारिता झेणा ताजम तारिता झेणा झम तारिता झेणा ताजम तारिता झेणा झम तारिता झेणा ताजम तारिता झेणा झम। প্রভু, আপনাকে আজ ভীত ও ম্রিয়মাণ লাগছে কেন?
মর্তলোকে ঋষি বিশ্বামিত্রের কঠিন তপস্যায় আমি ভয়ার্ত। তার এই তপস্যার তেজে স্বর্গের কোমলতা আজ নষ্ট। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গের প্রচেষ্টায় আজ আমি ব্যর্থ। সকলকে নিজের সৌন্দর্যে ও রূপে মোহিত করতে অপ্সরী মেনকার তুলনা নেই। তাকেই আপনি ঋষি বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করতে মর্তলোকে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। দ্বাররক্ষী, অনতিবিলম্বে অপ্সরা মেনকাকে রাজসভায় আসার বার্তা পৌঁছে দাও। সুন্দরী মেনকা, তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, তুমি এই মুহূর্তে মর্তলোকে গমন করো আর তোমার নৃত্য ও রূপের মোহজালে ঋষি বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করো, যাতে তার ব্রহ্মর্ষি হওয়ার তপস্যা ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়। যথা আজ্ঞা দেব। ঋষি বিশ্বামিত্র ও স্বর্গের অপ্সরী মেনকার প্রণয়ের ফলস্বরূপ জন্ম নেয় এক অসামান্যা রূপবতী কন্যা। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে শিশুকন্যাটিকে ধরণীর কোলে শায়িত রেখে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করতে হয় মাতা মেনকাকে। পরদিন প্রভাতে তপবনে ফুল তুলতে এসে পক্ষীদল মাঝে এই অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেয়ে বুকের মাঝে তুলে নিলেন মহামুনি কর্ণ। নাম দিলেন শকুন্তলা। শিশুকন্যাটিকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন ঋষি কর্ণ। গৌতমী, দেখো কি অপরূপ এই শিশুকন্যা। একে গ্রহণ করো আর নিজের স্নেহচ্ছায়ায় বড় করে তোলো। আমি ওর নাম দিলাম শকুন্তলা। মুনিবর, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আমার স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের শকুন্তলাকে বড় করে তুলব। এইভাবে মাস বছর অতিক্রান্ত হয়। পিতা কর্ণ ও মাতা গৌতমীর স্নেহ ছায়ায় আশ্রমের পরিবেশে আশ্রম বালিকাদের মাঝে বড় হয়ে উঠল শকুন্তলা। উপনীত হল বাল্যাবস্থায়। তপবনে শকুন্তলার নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল তার দুই প্রাণের সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। তার সখীদের সাথে চঞ্চল চপলা শকুন্তলা মাতিয়ে রেখেছেন সমগ্র তপবন। অনন্ত আনন্দ ধারা বহে নিরন্তর, অনন্ত আনন্দ ধারা।
সখী শকুন্তলা, সখী প্রিয়ংবদা, চল আমরা সবাই মিলে বাগানের বৃক্ষরাজিতে জলদান করি। হ্যাঁ চল, বিশেষ করে ওই মাধবীলতায়। কেন ভাই প্রিয়ংবদা? যেদিন মাধবীলতায় ফুল ফুটবে সেদিন আমাদের প্রিয় সখী শকুন্তলার প্রিয় মিলন হবে। আজ তো মাধবীলতা ফুলে ভরে উঠেছে। দেখ অনুসুয়া, আমাদের সখীর মুখ কেমন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। এ আমি কোথায় এলাম? আমি কি পথভ্রষ্ট হয়েছি? আশ্রম কন্যাদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখি। পথভ্রষ্ট হয়ে এ আমি কোথায় এসেছি? আর আপনাদের পরিচয়? এই তপবনে মহামুনি কন্যের আশ্রম। আমি আশ্রম বালিকা অনসুয়া, সখী আমার প্রিয়ংবদা। আর বৃক্ষমূলে জল দিচ্ছেন আমাদের প্রিয় সখী শকুন্তলা। পথিক, আপনার পরিচয়? আমি হস্তিনাপুরের কুরুবংশীয় রাজা দুষ্যন্ত। প্রণাম মহারাজ। আপনি আমাদের আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করুন। অনসুয়া, প্রিয়ংবদা, সখী, তোরা আমায় এই ভ্রমরের উপদ্রব থেকে রক্ষা কর। আমি এই ভ্রমরের হাত থেকে তোমায় রক্ষা করছি সুন্দরী। অন্ধকার নেমে আসছে। চল সখী শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা, আমরা গৃহে ফিরে যাই। প্রিয়ে, আমাদের এই পারস্পরিক ভালো লাগা আর ভালোবাসাকে অক্ষয় করে রাখতে এসো আমরা গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হই। কিন্তু পিতা কর্ণ এখন আশ্রমে নেই। তিনি নিশ্চয়ই সম্মতি দেবেন। রাজর্ষি কন্যাদের গান্ধর্ব বিবাহ এখন সিদ্ধ। মধু ফাল্গুন মাসে চঞ্চল বান্ধসে আসে, বুঝি মধু ফাল্গুন মাসে চঞ্চল বান্ধসে আসে, মধুকর পদধর কম্পিত চম্পক অঙ্গনে ফোটেনি কি আজো বাজো বাজো রে বাঁশরি বাজো বাজো। প্রিয়ে, আমি শুধু প্রেমিকই নই, আমি হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত। তুমি কি চাও ইতিহাস দুষ্যন্তকে দোষারোপ করে যে সে যথাযথভাবে রাজধর্ম পালন করেনি? আমি বহুদিন রাজ্যের বাইরে। এবার আমায় আজ্ঞা করো, আমি রাজ্যে ফিরে যাই। কথা দিলাম খুব শীঘ্রই এসে তোমায় রাজরানী রূপে নিয়ে যাব। তুমি সেখানে ফিরে আমায় ভুলে যাবে না তো? অসম্ভব শকুন্তলা। আমার এই নামাঙ্কিত রাজ অঙ্গুরীয় ভালোবাসার স্মৃতিস্বরূপ তোমায় পরিয়ে দিলাম। এবার আমায় যাওয়ার অনুমতি দাও প্রিয়ে। রাজা দুষ্যন্ত হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে নিজের রাজ্যপাটে ডুবে গেলেন। দিনের পর দিন অতিবাহিত হলো, তিনি আর শকুন্তলার কাছে ফিরে এলেন না। একাকিনী হতভাগী শকুন্তলা তার গর্ভের সন্তান নিয়ে বড় বিহ্বল হয়ে পড়লেন প্রিয় বিরহে। কেমন আছে তার প্রিয়তম
সে কি আর ফিরবে না? কথা দিয়েছিল সে সোনার রথে করে আমায় নিয়ে যাবে। কে আছো আশ্রমে? আমি মুনি দুর্বাসা। আজ তোমাদের আশ্রমে আমি অতিথি। অতিথি সেবার জন্য কেউ নেই তপবনে? এই যে কন্যা, তুমি কি আমার উপস্থিতি উপেক্ষা করছো? তোমার এত বড় ধৃষ্টতার শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। যার চিন্তায় মগ্ন হয়ে তুমি আজ আমায় অবহেলা করলে, উপেক্ষা করলে আমার উপস্থিতি, সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হবে তোমায়। এই অভিশাপ দিলাম। এ কি ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত মুনিবর! আপনি দয়া করে ফিরিয়ে নিন এই অভিশাপ। আমাদের সখী পতি বিরহে শোকাচ্ছন্ন, নইলে এত বড় ভুল সে করতো না। অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি কন্যা তার পতি প্রদত্ত কোনো চিহ্ন তাকে দেখাতে পারেন, তবে তিনি তার বিস্তৃত স্মৃতি আবার ফিরে পাবেন। তবে আর চিন্তা নেই, রাজা দুষ্যন্তের দেওয়া অঙ্গুরীয় তো সখীর কাছে আছেই। তপস্বী কর্ণ তার দীর্ঘ পরিক্রমার পর তপবনে ফিরলেন এবং নিজে শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করলেন। মা শকুন্তলা, কেমন আছো? ফেরার পথে যোগবলে আমি জানতে পেরেছি তোমার বিবাহের কথা, আর তুমি যে অন্তঃসত্ত্বা তাও আমার অজ্ঞাত নয়। আপনি জানেন পিতা? হ্যাঁ, আমি জানি। তুমি নিজ গুণে রাজা দুষ্যন্তকে স্বামী হিসেবে পেয়েছ, আর তোমার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, সে দেশের রাজা হবে। গৌতমী, তুমি আজই আমাদের বড় আদরের কন্যা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার আয়োজন করো। অনুসুয়া, প্রিয়ংবদা, আশ্রম কন্যারা, তোমরা সকলে এসো, শকুন্তলাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। অবশেষে শকুন্তলা তার প্রাণের অধিক প্রিয় তপবনের মায়া ত্যাগ করে বনের পশু পাখি বৃক্ষ সকলকে কাঁদিয়ে দুই ঋষি বালক আর মাতা গৌতমীর সাথে পৌঁছালেন রাজা দুষ্যন্তের রাজ দরবারে। মহারাজ, দুজন স্ত্রীলোক আপনার সাথে সাক্ষাতের আর্জি জানিয়ে অপেক্ষারত। তাদের রাজ দরবারে নিয়ে এসো।